سانحہ پنگز پر فوجداری کمیشن بنایا جائے اور فوری طور پر ان 14 بچوں کے جو قتل عام ہوا ہے، جو ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو وہ جلے ہیں، جو ان کی جانیں گئی ہیں، جو والدین کے دل پر بیتی ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ رپورٹ پیش کی جائے اور سرعام اس کے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ ماؤں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے۔ باقی اس نظام کے اوپر ہم لعنت دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ملک بنا ہے اور یہ ان کے خطوں کی بھی سیکورٹی ہوتی ہے۔ ادھر 50 سے 55 بچے جو اندر موجود تھے، میں روز نرسری میں جاتا تھا، وہ سارے بچے جال کے، کوئی بچہ نہیں بچا میری بیٹی۔ جو ہم نے دیکھا جو کہ 6 اور 7 بجے کے درمیان میں ایک دھوئیں کے بادل اٹھے ہیں، پنگز میں دھواں دیکھا گیا ہے اور اس میں جو بچوں کی نوزائیدہ بچوں کی جو نرسری تھی اس میں آگ بھڑک اٹھی اور اس میں بچے جو ہیں 14 بچے خاکستر ہو گئے اور جو ہم نے آگ لگنے کے دل دہلا دینے والے منظر تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم کسی بھٹی کے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک خالہ نے اپنے بھانجے کو بچایا اور کس طرح سے وہ عورتیں جن کے حال ہی میں سیزیرین ہوئے تھے، زچہ بچہ دونوں ہی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ جو عورتیں آپریشن کے مراحل سے گزرتی ہیں ان کو خود کتنی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ ہی نہیں رہے گا، جب بچہ ہی جل مرے گا، جب بچہ ہی ہلاک ہو جائے گا تو زچہ کا حالت جو ہے وہ آپ اور میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے فوری نوٹس لیا، سیکٹری ہیلتھ کو ڈسمس بھی کیا گیا اور اس کو ایک کمیشن بھی بنایا گیا کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے، لیکن کسی کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ پنگز کے کسی بھی ذمہ دار ڈاکٹر نے اس طرح سے کہتے ہیں کہ کیونکہ آج تک میں نے کوئی درجنوں رزلٹ ایسے دیکھے ہیں جس پہ بچے جو ہیں، طالب علم جو ہیں، میڈیکل جو فیلڈ میں آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ پنگز ہسپتال کے اس واقعے میں مجھے کوئی وہ والا ڈاکٹر نہیں نظر آیا جس نے یہ محسوس کیا ہو کہ دکھی انسانیت اس کے سامنے جل مری۔ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے نظر آئے۔ 5:30 بجے کے قریب نا ایک لیڈی آئی، آگے بولی آگ جل گئی ہے۔ ہم رات میں نائٹ میں تھے تو سو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے پھر وہاں سے ادھر آئے تو اس ٹائم بہت کم دھواں یہاں سے اٹھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جب دھواں اٹھ رہا تھا تو اس وقت اگر فائر ایکسٹینشن ہو جاتا ہے وہاں، اگر سیفٹی میں فرسٹ ایڈ میں، تو اس وقت وہ بجھا دیتے، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول ہو جاتا، کوئی جانی نقصان نہیں ہونی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جلتا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا گیا، پھر یہاں سے پھر سیکورٹی وغیرہ نے اس کو ایکسٹینشن نکال کے پھر اس طرح یہ پھر آگے سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے آگے بعد میں وہ پھر کے چلے گئے، ان میں سے کسی ایک کا بچہ جلا تھا، میں دیکھتی کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ میں سے کس کے بچے کو آگ لگی ہوگی، آپ کون سے بیٹھے ہوں گے؟ اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد۔ آج بیٹا تھا ہوا ہے، کل شام کو داخل ہوئے تھے، یہ ٹیسٹ کرواؤ، وائٹ سیل لاؤ، ریڈ سیل لاؤ، سارا ارینج کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ارینج کرنے کے بعد بیٹا ہوا 4 بجے، انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو، نرسری میں بیٹے کو ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا، انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔ نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف، اب ان کو توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، کیونکہ موجود میرا اندر بیٹا تھا، اللہ پاک نے اولاد دی تھی، زبردستی توڑا اس کو، اندر گھسا، آگ نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اب اللہ علم یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا اے سی سے پھٹا ہے، یہ ان کی نالائکی ہے نا۔ اور اس میں ایک جو فیکٹر تھا جو جس وارڈ میں آگ لگی اور وہاں سے وہ کس طرح سے ایک روشن دان سے اور ایک پیچھے سے بالکنی سے لوگ جن کو نکال رہے تھے، وہ والے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ اور اس نے اس چیز کی کلی کھول دی کہ نہ صرف ہمارے گھروں میں، نہ صرف بہت سارے پبلک مقامات پہ، بلکہ ہسپتالوں
पर भी एमरजेंसी एग्जिट की सहूलत मौजूद नहीं है। कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि फौरी तौर पर दूसरों की जान बचाई जाए और अपनी जान बचाई जाए। इस दौरान हमने देखा कि जिन खवातीन की सिजेरियन हुआ और उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, वो ये भी कहती नज़र आई कि इस हॉस्पिटल में वो 16-16, 17-17, 15-15 दिन से ज़ेर इलाज है, लेकिन अमले का रवैया उनके साथ बहुत ही बुरा है। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ, यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ, मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया, मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी। तो ये भी सूरत हाल है कि हॉस्पिटल के अंदर उस जगह में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं है, खासतौर पर क्या चक्कर है, ये जाने की नहीं कर हॉस्पिटल के अंदर। एक बंदे को जाने दे यार, सुबह से पीटीआई वाले, नॉन लीग वाले सारे आ रहे हैं, हमारा साथी हमारा काम क्यों नहीं आया? हम इधर ही हैं कि वो खवातीन जिनके सिजेरियन से बचे हुए, वो खवातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो खवातीन जिन्होंने इस सानहे को अपने सामने देखा, वो तमाम इस वक्त एक जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी ऐसे ट्रॉमे से गुजर रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा हसासियत के साथ उनके साथ ना सिर्फ रवैया रखने की ज़रूरत है, इलाज करने की ज़रूरत है, बल्कि ये भी उनको बावर कराने की ज़रूरत है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कैसे मान लें, वो कैसे मान लें कि ये बच्चे सिर्फ 14 थे जिन्होंने कई बच्चे अपने सामने नर्सरी में देखे, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाएगा, उनके बच्चों की तादाद पूरी की जाए। ये सूरत हाल ये बताती है कि सिसक कर मरना क्या, इस वक्त तो सिसक कर ना सिर्फ वो माएँ जिंदा हैं, उनके वालिदैन जिंदा हैं, उनके लवाहकीन जिंदा हैं, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि जिन माओं की गोदें उजड़ गई, जिन खानदानों के चश्मो चराग न रहे, वो जो कलियां जो बिन खिले मुरझा गया, उनका इंसाफ कौन करेगा? यहाँ पे इतनी बेइज्जती है कि हम एक संजीदा गुफ्तगू करते हैं तो यहाँ पे इसको जन्म मीट एंड ग्रीट क्लब बना दिया जाता है, मेल मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। कि जो भी इंक्वायरी टीम होती है, जब कोई वजारत पे हो या ओहदों पे हो, तो वो उस तरह से शफाफियत को बरकरार नहीं रखा जा सकता, तो इखलाकी तौर पर उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस टीम्स की जो इंतजामिया है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जो ड्यूटी पर मौजूद था, स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको सस्पेंड का ख्याल जो है वो करना चाहिए। लाइव तो हम इस नतीजे पे ज़रूर पहुँचे हैं कि ये फायर सोर्स के हवाले से इनको कोई मालूम नहीं है, लेकिन कोई न कोई फॉल्ट ज़रूर या ऑक्सीजन के पाइपलाइनों में था या वायरिंग में था। और ये नर्सरी जो है ये 1990 की बनी हुई है, और दूसरा एक जो वार्ड है वो नया अभी ब्लॉक बना हुआ है। हमारा ये देखना उसमें ये था, उसमें हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ नर्सरी होनी नहीं। ये नर्सरी जो है वो जो न्यू ब्लॉक है, क्योंकि नर्सरी जो न्यूनेट बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको नए ब्लॉक में रखना था। इस ब्लॉक हमारा काम जहाँ पे लेजिस्लेशन का है, वहाँ पे हमारा काम जो है वो एहतसाब करने का भी है, चाहे वो गवर्नमेंट की मशीनरी है या गवर्नमेंट का वैसे कोई सियासी रोल है या कोई और रोल है। जहाँ पे भी कोताही होती है, मेरा ख्याल है कि ये हाउस जो है प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, उसको हमें इज्तिमाई तौर पे उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए और ये अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, डिले नहीं होना चाहिए। वो आपको ये एश्योर कराता हूं कि 14-14 मंथ्स के अंदर हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी डिटेल है, पूरी मिनिस्ट्री जो है वो आपके हुक्म के ताबे होगी। जो आप बोलेंगे, मांगेंगे, खोल कर रख देंगे आपके साथ। लेकिन लेट्स वर्क टुगेदर टू सेव एन अनदर चाइल्ड, कि कोई और ये वाला वाकया, कोई अगला बच्चा इस किस्म की चीजों को जो है वो ना फेस करे। 14 उन अनखिली कलियों की फरियाद सुन लें जो इस दुनिया में बहुत सारी दुआओं के बाद आई थी, जो एक घराने को रोशन करने के लिए चिराग आया था और वो आग की नज़र हो गया, वो सुलगती चिंगारियों के नज़र हो गया। उन बच्चों के वालिदैन को
इंसाफ फराहम किया जाए, तौर पर फौजदारी कमीशन बनाया जाए।